वंदे। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। तो स्वतंत्र हिंदुस्तान ने આજે આપણે 76મો પ્રજાસત્તાક દિન જ્યારે ઉજવી રહ્યા છે ત્યારે ગ્રામ પંચાયત કચેરી ભદ્રાસાના પટાંગણમાં આપ સૌને આવકારતા હર્ષની લાગણી અને ગૌરવની લાગણી અનુભવતા આપણે આજે સૌ સર્વ સમાજ સેના મુખ્ય સંયોજક એવા મહેપતસિંહ ચૌહાણ સાહેબને આજે મુખ્ય અતિથિ તરીકે આપણે આજે પ્રાપ્ત થયા છે ત્યારે આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ। આજના આ પ્રજાસત્તાક દિનની આપણે શરૂઆત ધ્વજવંદનથી કરીશું। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलगित रंगा। तव सुरमा में जागे तव सुहासिस मांगे गाए तव जय गाथा। गण गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अपना दिल है हिंदुस्तान, अपना दिल है हिंदुस्तान, सारे विश्व में ना कोई सानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अपना दिल है हिंदुस्तान, अपना दिल है हिंदुस्तान, सारे विश्व में ना कोई सानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगी उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। अपना दिल है हिंदुस्तानी, अपना दिल है हिंदुस्तानी, सारे विश्व में ना कोई सानी, सबसे आगे हिंदुस्तानी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलगी तिरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। એ પૂર્ણ સ્વતંત્રતા મેળવતા આપણને 17 વર્ષ બીજા 27 વર્ષ લાગી ગયા। તો એ પ્રમાણે એમણે 26 જાન્યુઆરી 1950 ને આ દિવસ જાહેર કર્યો। આજના આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે જ્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે મહિપતસિંહ ચૌહાણ સાહેબ, જેઓ મુખ્ય સંયોજક સર્વ સમાજ સેના ગુજરાત અને જેમના વડપણ હેઠળ એક ઉમદા સેવા કાર્ય આજના સમય વીર ભામાસા આપણે કહીએ તો પણ ઓછું, એવા શબ્દો એમના માટે ઓછા છે। દાનવીર કર્ણનો શબ્દ પણ એમના માટે ઓછો પડે એવું કામ તેઓ કરી રહ્યા છે। આજની આટલી વધતી જતી મોંઘવારી, વધતી જતી વસ્તી અને અનેક સમસ્યાઓનો જ્યારે આપણે સામનો કરી રહ્યા છે ત્યારે આજે પોતાનું ઘર છોડી પોતા સ્વાગતિત લઈને આવે છે ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલયની બાલિકાઓ। और चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे बनो
उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भाको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ घन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो मुझे हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे पधारो जी रे मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो दूसरी बातों शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो हर जोक पुराओ शुभ दिन आयो रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो फूल सजाओ शुभ दिन आयो जश्न मनाओ आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो शुभ दिन પુસ્તક અને ફુલારથી સન્માન કરે એમની સાથે ટીનાભાઈ પણ જોડાય હા ટીનાભાઈ તાળીઓથી આપણે વધાવી મફતસિંહ બાપુ આજે પુસ્તક સરપંચે મને કીધું કે એક સારું પુસ્તક લાવો અને આ જે પુસ્તક મેં વાંચેલું છે અને જે તમે અત્યારે હાલ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છો કે ગઢા જે મા બાપ અને એમના શા માટે લોકો તડછોડે છે શા માટે બાળકો અને માતા પિતા વચ્ચે અણબનાવ બને છે એના વિશેનું છે એટલે અમારો લાગણી છે કે તમે આ પુસ્તક વાંચજો એકવાર થેન્ક યુ મદ્રાસા આચાર્યશ્રી અને આસિસ્ટન્ટ શિક્ષકશ્રીઓ એમને રણછોડરાયજીનો ફોટો અને
પુસ્તક આપીને સન્માન કરશે. સ્ટાફ પરિવાર અને આચાર્ય શ્રી સરનું પુષ્પગુચ્છ આપીને સન્માન કરશે. તાળીઓ આપણે ચાલુ રાખીશું, તાળીઓનો ગડગડાટ આપણે ચાલુ રાખીશું. ત્યારબાદ હનુમાન યુવક મંડળ મુકેશભાઈ મહારાજ તેઓ પણ આજે મહાપ્રભુ સાહેબનું સન્માન કરવા માંગે છે, તો સાલ અને કવર આપી સન્માન કરશે હનુમાન યુવક મંડળ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ કેડીસી ચેરમેન ટીનાભાઈ ત્યાં નજીક રહો સાહેબ. ડેપ્યુટી સરપંચ શ્રી ફતા કાકા, પૂર્વ તાલુકા પ્રમુખ મહેશભાઈ પરમાર, તાલુકા સદસ્ય શ્રી મહેશભાઈ પરમાર, એક જ નામનો વ્યક્તિ. ત્યારબાદ સ્વ મોહનભાઈ માસ્તર સાહેબ શ્રીના પુત્ર મહેન્દ્રસિંહ, અને ગોપાલસિંહ, બંને મહાનુભાવનું સ્વાગત છે. સૌને નમસ્કાર મારા. આ બંને જે ભાઈઓ ઊભા થયા છીએ, તમે ગામ એનાથી પરિચિત જ હશો. આપણા મોહન માસ્તર દાદા લગભગ એવો એક પણ દિવસ નહીં હોય કે શાળામાં ના આવ્યા હોય. હું એમના ઘરે ગયો, મળ્યો, વાત કરી કે આ રીતનું છે, દીકરીના હસ્તે આપણે એમનું ધ્વજવંદન કરવાનું છે. એટલે દાદાની યાદમાં ગોપાલભાઈએ મને કીધું કે મારે કંઈક આપવું છે, તો શું આપશો? તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, આપણા અહીંના લાડીલા ધારાસભ્ય બકાભાઈ અને સૌથી વધારે મહેનત આપણા ટીનાભાઈ, એમના પ્રયત્નથી આજ રોજ આપણી શાળામાં બોર્ડ ખાતબર અને સાથે સાથે દીપકભાઈ મને ઘણી વખત કીધું કે આપણે જઈએ. 2 વખત અમે મળ્યા અને એમને પણ સાથ સહકાર આપી અને આપણે શાળાની અંદર જે ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે બોરનું, અને એના માટે થઈને જે પાણીની ટાંકી અને પાઇપલાઇન માટે એમના પરિવારે 11,111 રૂપિયાનું આપણને દાન આપેલું છે. આપણે દિલથી એમને સ્વીકારીશું. દાતાશ્રીઓને કે જેઓ માધ્યમિક શાળામાં બાળકો માટે પાણીની જે ખૂબ જ તાતી જરૂરિયાત હતી, એ જરૂરિયાત પૂર્ણ થવા જઈ રહી છે. તેવા દાતાશ્રીઓને આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ. સંસ્કૃતમાં કહેવાયું છે કે હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ, એટલે કે દાન એ હાથનું ઘરેણું છે, અને એ સંસ્કૃતિની પરંપરા આપણે જાળવી રાખી છે, એ ખૂબ જ મોટી વાત છે. બાળકો માટે હંમેશા એમનાથી થાય એટલા પ્રયત્નોથી તે સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. સતત બાળકોને માધ્યમિક શાળાના હોય કે પ્રાથમિક શાળાના હોય, સતત એક ફોન કોલ કે એક મેસેજથી હાજર થઈ જાય અને જે કે એ જરૂરિયાત પરિપૂર્ણ કરે છે. તો અમારે હમણાં NMMS જે પરીક્ષા લેવાય છે, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ધોરણ 8ના બાળકો માટે, તો એ પરીક્ષાની તૈયારીના ભાગરૂપે અમે જે પુસ્તક વસાવ્યું હતું, એ પુસ્તકની કિંમત 300 રૂપિયા હતી. તો અમે જ્યારે 29 બાળકોના ફોર્મ ભર્યા તો ફક્ત 8 જ બાળકો પાસે પુસ્તક હતું. તો પછી અમે અમારા આચાર્યશ્રીએ
એક જ ફોન કર્યો કે સરપંચજી આવું છે ને બાળકોને સવલત નથી કે તેઓ પુસ્તક વસાવી શકે, તો 20 પુસ્તકોની જરૂર છે. તો એમણે કીધું કે તમે ઓર્ડર આપી દો, પુસ્તકો મંગાવી લો અને જે પણ થાય એ બિલ મને મોકલી તમારા મળી જશે. અને એ પ્રમાણે આપણને 300 રૂપિયાનું પુસ્તક એવા 20 નંગ એટલે કે 6000 કિંમતના આપણે પુસ્તકો બાળકોને શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષાની તૈયારી માટે આપણે પ્રાપ્ત થયા છે. તો એ બદલ શાળા પરિવાર વતી આચાર્યશ્રી તેમને ખાદીનો રૂમાલ આપી સન્માન કરવા માંગે છે. આચાર્યશ્રી કમલેશભાઈ, આવા તો ઘણા નાના મોટા કામ એમણે હર હંમેશ શાળા માટે કર્યા છે. શાળા પરિવાર એમનું સન્માન કરતા ગૌરવની લાગણી અનુભવે છે. અને આ ભદ્રાસા ગામ હંમેશા દાનની સરવાણીમાં અગ્રેસર રહ્યું જ છે. ક્યારે કોઈએ પાછી પાની કરી નથી. એ બદલ સૌ ગ્રામજનો, સૌ મહાનુભાવોનો આ તબક્કે અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. નાના ટીનાભાઈ જે હર હંમેશ નાના મોટા કામ માટે કોઈ પણ કામ હોય તો બંને શાળામાં એક ફોન કોલ થી, એક મેસેજ થી હાજર થઈ જાય છે. તો એમને પણ આજે સન્માન કરવા માંગે છે સાહેબ શ્રી. તો નાના ટીનાભાઈ, થાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ. આગળ વધતા હવે પ્રાથમિક શાળા ભદ્રાસાની બાલિકાઓ દેશભક્તિ ડાન્સ લઈને આવે છે. ગીતના શબ્દો છે हम भारत से है. आजाद तिरंगा हमारा, खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे. हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं. हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे. हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं. बहती है जहाँ यमुना गंगा, हम है शांति के रखवाले, दुनिया की नजर हम पे है. जिसकी आन बान है सेना, जिससे दुश्मन भी घबराता, पर दम है किसमें जो हमको कभी ललकारे. हम कहाँ है पीछे हटने वाले. हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं. हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे. हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं. મોટી છોકરીઓ અહીં આવો દેશભક્તિ ગીત વાળી. અચ્છા, તમે આવી જાઓ. માધ્યમિક શાળાની 2 બેન બાલિકાઓ આવી જાઓ. પંચ તરફથી સ્વાગત ગીતની બાલિકાઓને પણ 500 રૂપિયાનું ઇનામ અને દેશભક્તિ ડાન્સને પણ 500 રૂપિયાનું ઇનામ આપણે એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ. તો બંને બાલિકાઓ જાઓ. પૈસા છોકરીઓના ચહેરા પર દેખાઈ રહ્યો છે. તાળીઓ, આપણે તાળીઓનો ગણગણાટ ચાલુ રાખીશું. સ્વાગત દીકરીઓ હું આગળ બોલાવું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. તાળીઓના ગણગણાટ અને પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરીએ છીએ. રાજેન્દ્રસિંહની જાહેરાત કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. આ શાળાને 11,000નું ઇનામ મળેલ છે. તો આ તબક્કે આપણે આચાર્ય શ્રી ભદ્રાસા હાઈસ્કૂલ એમનું સન્માન કરે છે. રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. 11,000નું માતબર રકમ, 11,000 જેટલી માતબર રકમ
આ શાળાને દાન મળેલ છે. કૌશિકભાઈ, તાળીઓથી આપણે એમને બતાવી લઈશું. તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ. તો આપણે તબક્કે એમને તાળીથી ફરી બતાવી લઈએ કે જેમના 4 બાળકો સરકારી નોકરીમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. અશોકભાઈ અને દેવાભાઈ કે જે ગામના ખેડૂતો માટે થઈ ગ્રામજનો માટે સારામાં સારું કામ કરી રહ્યા છે. ફેન્સિંગ લગાવવાથી મળીને કંઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો એ તબક્કે અહીંયા સરપંચ શ્રી એમનું પણ ડેરીના સેક્રેટરી શ્રી અને ગણપત કાકા આજે એમનું સન્માન કરશે. તો આપણે આગળ આવશો. પ્રમુખ મહેશભાઈ પરમાર સાહેબનું સ્વાગત. અહીંયા સન્માન ડેપ્યુટી સરપંચ ફતાભાઈ કરશે. બંને મહાનુભાવો આગળ આવે. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણીમાં પોતાના વિચારો રજૂ કરશે ઉત્તર બુનિયાદી વિદ્યાલય ભદ્રાસાની બાલિકા કુમારી નિશા. એ પોતાના આજના પ્રસંગને અનુરૂપ પોતાના વિચાર રજૂ કરશે. આદરણીય આચાર્ય સાહેબ, શિક્ષકગણ, ગ્રામ્યજનો, મુખ્ય મહેમાનશ્રીઓ અને મારા વહાલા વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, આજે હું આપની સમક્ષ 26મી જાન્યુઆરી વિશે જે કંઈ પણ 2 શબ્દ કહું તે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો. આજે આપને સૌ એક ખાસ દિવસને યાદ કરવા માટે અહીં એકઠા થયા છે, જેને આપને એક મજબૂત રાષ્ટ્ર તરીકે આગળ વધવાની તક આપી. પ્રજાસત્તાક દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણે એક સાથે છીએ અને એ જ ભારતીય પરિવારના સભ્યો છે. આપણે નવા રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે સાથે મળીને આગળ વધી રહ્યા છે. ભારતમાં 26મી જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવાય છે. આ દિવસે વર્ષ 1950માં આપણું બંધારણ લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું અને પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ દિવસ તે મહાપુરુષોની યાદમાં ઉજવવામાં આવે છે જેમને આપણા દેશ માટે આઝાદી મેળવી અને દેશને મજબૂત અને સમૃદ્ધ બનાવવા કામ કર્યું. ભારતમાં બંધારણ અમલમાં આવ્યા પછી ભારત પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્ર બન્યું, જેની 76મી વર્ષગાંઠ ઉજવતા આપને એક લાગણીનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. લઈને આવે છે માધ્યમિક શાળા ભદ્રાસાની બાલિકાઓ. ગીતના શબ્દો છે ગોરી તમે મંગળા લીધા મોહીરાજ. जगमगती चमकी है, अंधारिया रातों जगमगती चमकी रे, अंधारी अजवाड़ी તમે ઉઠે અમથી રે, ચાંદો વાદળ પાછળ જાતા જોને શરમથી રે, ઘેરદાર ઘૂમતા રૂપરૂ ઝૂમતા હૈયા ને ચોરે આજ ગોરી તમે મનના લીધા મોહીરા. ઘેરદાર ઘૂમતા રૂપરૂ ઝૂમતા હૈયા ને ચોરે આજ ગોરી તમે મનના લીધા મોહીરા.
हर भर घूमता है जन घूमता हर भर घूमता हैया ने चोरे गौरीता मनराली दा मोहिरा घेरदार घूमता रूप रूम झूमता हैया ने चोरे गौरीता में मनराली दा मोहिरा घेरदार घूमता रूप रूम झूमता हैया ने चोरे गौरीता में मनराली दा मोहिरा गौरीता में मनराली दा એમને તૈયાર કરનાર શિક્ષક વિદ્યાર્થીની પરમાર દિવ્યા, ડાન્સ કરનારી સરપંચ શ્રી તથા પૂર્વ તાલુકા પ્રમુખ મહેશભાઈ તરફથી આ ડાન્સને 500 રૂપિયા ભેટ આપવામાં આવે છે. તાળીઓથી આપણે એને વધાવી લઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર બંને મહાનુભાવોનો. આમંત્રિત મુખ્ય મહેમાન શ્રી, સરપંચ શ્રી, મહાનુભાવો, આજે આપણે બધા ભારતના ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આ દિવસ આપણા દેશ માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે. આ દિવસે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું હતું અને આપણે એક સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, ધર્મનિરપેક્ષ અને ગણતંત્ર રાષ્ટ્ર બન્યા હતા. આઝાદીની લડતમાં આપણા કેટલાક શહીદોએ જે બલિદાન આપ્યું હતું તેને આપણે ક્યારેય ભૂલી શકીએ નહીં. તેમના બલિદાનને કારણે આજે આપણે આઝાદ અને સુખી જીવન જીવી રહ્યા છીએ. આપણે આપણા દેશના વિકાસમાં પોતાનો ફાળો આપવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. આપણે આપણા દેશની એકતા અને અખંડિતતા જાળવવા માટે સતત કામ કરવું જોઈએ. આપણે ભારતીય હોવાનો ગર્વ અનુભવીએ છીએ. આપણે આપણા દેશને વિશ્વમાં એક મજબૂત અને સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે સહકાર આપવો જોઈએ. આપણે દેશની બંધારણને માન આપવું જોઈએ અને તેના સિદ્ધાંતો પર ચાલવું જોઈએ. આપણે બધા એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ અને ભાઈચારો રાખવો જોઈએ. આપણે બધાએ દેશની સેવા કરવા માટે તત્પર રહેવું જોઈએ. આજે આપણે બધા નવા સંકલ્પો સાથે આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણે આપણા દેશને વિશ્વમાં અગ્રણી બનાવવા માટે કામ કરીશું. આપણે આપણા દેશની ગરીબી, અશિક્ષણ, બેરોજગારી મુક્ત કરીશું. આપણે આપણા દેશને એક આધુનિક અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીશું. જય હિન્દ. આભાર. के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन. थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक. हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू
तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, तेरे चिकन વિનંતી છે ભૂલકાઓને કે જ્યારે પણ કોઈ અહીંયા કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય ત્યારે આપણે દરેક દીકરી અથવા તો દીકરો જે કઈ કાર્યક્રમ આવે તો એને છેલ્લે તાળીથી વધાવીએ, ચોક્કસ બધાય. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આ સરસ મજાના ડાન્સ બદલ સરપંચશ્રી તરફથી એમને 500 રૂપિયા ભેટ આપવામાં આવે છે. આપણે એમને તાળીથી વધાવી લઈએ. ત્યારે આપણી વચ્ચે જે વિડીયો શૂટિંગ કરી રહ્યા છે આપણા પ્રાથમિક શાળાના એસએમસી અધ્યક્ષ મહેશભાઈ તરફથી પણ આ બાલિકાઓને 500 રૂપિયા એમની પણ આપણે તાળીથી વધાવી લઈએ. હવે આજના આ પ્રસંગે અનુરૂપ પોતાના વિચારો રજૂ કરશે ધોરણ 8 ની વિદ્યાર્થીની રોહિત સંજના. શ્રી મહિપા ચૌહાણ, શ્રી દીપકભાઈ સરપંચ શ્રી, માનનીય ગુરુજનો, માનનીય મહાનુભાવો, ગ્રામજનો અને મારી સાથે ભણતા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ શુભ પ્રસંગે હું આપ સૌની સમક્ષ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દિવસ વિશે બોલવા આવી છું. એ દિવસ છે પ્રજાસત્તાક દિન. આજે 26 જાન્યુઆરી છે. એક એવો દિવસ જે ભારતના બંધારણ અને લોકશાહીના પ્રારંભનો દિવસ છે. હું આ મંચ પર મારી વાત રજૂ કરું તે પહેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશ કે આપનો દેશ હંમેશા સમૃદ્ધિ અને શાંતિની દિશામાં આગળ વધે. જો આપ વિચારશો કે આપણે શા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરીએ છીએ તો તેનો જવાબ આપણા દેશને સંઘર્ષ અને ઉત્ક્રાંતિની કહાનીમાં છુપાયેલો છે. ભારત દેશ 15 ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આઝાદ થયો, પરંતુ તે એ સમય સુધી સંપૂર્ણ રીતે લોકશાહી ન કહી શકાય જ્યાં સુધી આપણું પોતાનું બંધારણ અમલમાં આવે નહીં. 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે ભારતના બંધારણનું મસૂદું તૈયાર થયું અને 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે તે સત્તાવાર રીતે અમલમાં આવ્યું હતું. આ વિશેષ દિવસ પસંદ કરવા પાછળ પણ એક ઐતિહાસિક કારણ છે. 26 જાન્યુઆરી 1930ના રોજ લાહોરમાં સૌ પ્રથમ વખત પૂર્ણ સ્વરાજ માટે પ્રતિજ્ઞા લેવામાં આવી હતી. ભારતનું બંધારણ માત્ર કાયદા અને નિયમોનું દસ્તાવેજ નથી, તેને આપણા દેશની પ્રજાને સમાનતા, સ્વતંત્રતા અને ન્યાયના મૂળભૂત અધિકારો આપ્યા છે. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને તેમની સંવિધાન સભાના દરેક સભ્યએ એક એવા દસ્તાવેજની રચના કરી છે જે તમામ નાગરિકોને એક સમાન માનવ હકો આપે છે, ભલે તે ધર્મ, ભાષા, જાતિ કે પ્રદેશના ભિન્ન હોય. આજના દિવસે દેશભરમાં ઘણા કાર્યક્રમો થાય છે. મુખ્ય ઉજવણી આપનું રાજપથ પરના પરેડ દ્વારા દિલ્હી શહેરમાં થાય છે. અહીં રાષ્ટ્રપતિ તિરંગા ફરકાવ્યા બાદ રાષ્ટ્રગીતની ધૂન સાથે ભવ્ય પરેડ શરૂ થાય છે. આ પરેડમાં દેશની સામરિક શક્તિ, સાંસ્કૃતિક વૈવિધ્યતા અને પ્રગતિના તત્વો રજૂ કરવામાં આવે છે. વિવિધ રાજ્યો દ્વારા કલા અને સાંસ્કૃતિક ઝાંખીઓ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. વિમાનો દ્વારા હવામાં તિરંગા રંગો ફેલાવવાના દ્રશ્યો હૃદયને છેક ગર્વથી ભરાઈ જાય તેવું બનાવે છે. આ કાર્યક્રમો માત્ર આપણા રાષ્ટ્રની એકતા અને ભાઈચારા દર્શાવતું નથી, પરંતુ તે એ પણ બતાવે છે કે આપનો દેશ હંમેશા સમાનતા અને એકતાના મૂલ્ય સાથે જીવતું રહે. મિત્રો, આજે જ્યારે આપણે પ્રજાસત્તાક દિન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આપણે આપણા દેશના વિકાસ માટે પણ વિચારવું જોઈએ. આપણા દેશના તમામ નાગરિકને એક સમાન માનવ અધિકારો તો મળ્યા છે, પરંતુ આપના પર કેટલીક ફરજો પણ છે.
જો આપણે ઊંડાણપૂર્વક વિચારીએ કે આપણે આપણા દેશના વિકાસ માટે શું યોગદાન આપી શકીએ પ્રથમ આપણે એક નાગરિક તરીકેની ફરજ બજાવવી જોઈએ. ભ્રષ્ટાચારથી દૂર રહેવું, દેશની સંપત્તિને બચાવવી અને પ્રકૃતિના સંરક્ષણ માટે આગળ આવવું. એક સાચો દેશભક્ત એ જ કહી શકાય જે પોતાની ફરજો સંપૂર્ણતાપણે નિભાવે. ભારત એક વૈવિધ્યસભર દેશ છે જ્યાં વિવિધ ધર્મ, ભાષા અને સંસ્કૃતિના લોકો રહે છે. પરંતુ જો આજે આપણે એકતા, ભાઈચારો અને શાંતિથી ન રહી શકીએ તો લોકશાહીને મજબૂત રાખવું મુશ્કેલ બની જશે. આપણા બંધારણનો એક સિદ્ધાંત છે, સર્વે સમાન છે. ડૉક્ટર આંબેડકરે કહ્યું હતું, આપણે રાજકીય સમાનતા તો મેળવી છે, પરંતુ આર્થિક અને સામાજિક સ્વતંત્રતા માટે હજુ ઘણી લાંબી લડત લડવી પડશે. આ વાક્ય આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણે દરેક સ્તરે આપણા દેશની સમાનતા માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. મિત્રો, હું ફક્ત 13 વર્ષની વિદ્યાર્થીની છું, પરંતુ હું માનું છું કે આપણા યુવાનો આપણા દેશનું ભવિષ્ય છે. જો આપણે જાગૃત રહીને અભ્યાસ કરીએ, આપણા હેતુઓ સ્પષ્ટ રાખીએ અને માનવતાના માર્ગે ચાલીએ તો ભારત દેશનું એક ઉત્તમ ભવિષ્ય નિર્માણ શક્ય છે. હું આજના દિવસે તમામ યુવાનોને પ્રેરણા આપવા માંગુ છું કે તેઓ પોતાના ઉદ્દેશો નક્કી કરે અને દેશના વિકાસમાં ભાગીદાર બને. જેમને પોતાની જાતને રાષ્ટ્રની સેવા માટે સમર્પિત કરી છે તેવા શહીદોના બલિદાનને વ્યર્થ જવા દઈએ તે શ્રેયસ્કર નથી. મેં પહેલા પણ જણાવ્યું હતું કે 26 જાન્યુઆરી એ માત્ર એક દિવસ નથી, તે દિવસ છે જે આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણે આઝાદી અને લોકશાહીને મફતમાં નથી પામી. તેના માટે કેટલાક શહીદોએ પોતાનું જીવન બલિદાન કર્યું છે. હું આજે મારા દેશ માટે આ મંચ પર ઊભી છું તો હું ગર્વ સાથે કહી શકું છું, હું એક ભારતીય છું અને મારું જીવન પણ ભારતની સેવા માટે સમર્પિત છે. તો ચાલો આજના આ પવિત્ર પ્રસંગે આપણે આપણા દેશને શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવાની શપથ લઈએ અને આપણું બંધારણને મજબૂત બનાવવા માટે કટિબદ્ધ થઈએ. જય હિન્દ, જય ભારત. આભાર. સંજના, કે આજના દિવસનું મહત્વ શું છે, શા માટે ઉજવવામાં આવે છે, એનું શું કારણ છે અને આપણે એમાં શું શું સહભાગી આપણે કઈ રીતે થઈ શકીએ છીએ, એને સુંદર વિચાર રજૂ કર્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર સંજના. હવે આ જે વિચારો આપણે જોયા એ વિચારોમાં એક ઝાંખી ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની પણ આપણને જોવા મળી. એમનું એક સૂત્ર હતું કે શિક્ષિત બનો, સંઘર્ષ કરો અને સંગઠિત રહો. તો આજના આ સમયે આ જો 3 વાક્યોને આપણે અપનાવી લઈએ તો દરેક સમાજ પોતાનો વિકાસ કરી શકે છે અને એ દ્વારા આપણા દેશનો પણ સારામાં સારો વિકાસ થઈ શકે છે. એમણે એવું પણ કીધું હતું કે હમ આદિ સે અંત તક ભારતીય હૈ. બસ એક આ વિચાર મગજમાં રાખવાનો છે કે હમ આદિ સે અંત તક ભારતીય હૈ. આવો સરસ વિચાર રજૂ કરનારા આપણા સંવિધાનના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને પણ આ દિવસે આપણે સન્માનમાં જ રહ્યા, યાદ કરવા જ રહ્યા. આચાર્ય શ્રી તરફથી આજે બાલિકા બોલી છે તેને બંને તરફથી 101 અમને ભેટ આપવામાં આવે છે. એ પછી તો તમને આપી દેવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ આભાર બંને આચાર્યશ્રીઓનો. હવે અહીંયા યુવાઓની પણ વાત કરી તો આપણે આગળ યુવાઓ જોયા તો એમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો સ્વામી વિવેકાનંદ, શહીદ ભગતસિંહ જેવા અનેક યુવાઓએ આપણા દેશને હર હંમેશ ગૌરવની ક્ષણો પૂરી પાડી છે. અત્યારના જમાના પર અત્યારના સમયે પણ આપણી પાસે ઘણા એવા યુવાનો છે કે જે દેશને, રાષ્ટ્રને સતત આગળ વધારી રહ્યા છે. ટીનાભાઈ, મોટા ટીનાભાઈ કેડીસીસી ના ચેરમેન, એમના તરફથી સંજનાને 500 રૂપિયા ભેટ આપવામાં આવે છે. આપણે એમને તાળીઓથી વધાવી લઈએ. બધું બોલાઈ ગયું છે કદાચ, હવે ખ્યાલ આવે છે પણ ભવિષ્યમાં બનશે ચોક્કસ. સરપંચની પણ લાગણી છે, મહિપતસિંહ સાહેબની પણ લાગણી છે કે બોલાઈ ગયું છે તો એ શબ્દો પાર પડે. સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગત વર્ષે આપણે જે બેન્ચીસ માટે સમગ્ર ગ્રામજનોએ જે આપણને એક બેન્ચીસના 2500 રૂપિયા લેખે આપ્યા હતા
બેન્ચ આપણને મોંઘી પડી છે, પણ તે છતાંય ટીનાભાઈ સરપંચશ્રી બંનેના સહયોગથી, એ બંનેનો બહુ ખૂબ મોટો ફાળો છે, એ બંનેના સહયોગથી 40 બેન્ચોનું કામ આપણે પૂર્ણ કરીએ અને જે માર્કેટ કિંમત અત્યારે હાલ એની 4500 રૂપિયા છે, પણ ટીનાભાઈ, આપણે નાના ટીનાભાઈ આવો અહીંયા આવો ટીનાભાઈનો ખાસ, કારણ કે જે લોખંડનું સ્ટ્રક્ચર છે ને પછી એ 3000 રૂપિયાનું થાય, પણ એમને આપણને 1500 રૂપિયામાં તૈયાર કરી આપ્યું છે. એટલે સૌથી મોટો બેનિફિટ આપણે ટીનાભાઈના તરફથી થયેલો છે. એટલે આ તબક્કે આજ રોજ જે સર્વ ગ્રામજનો એકત્ર થયા છે, તો હું દિલથી આપ સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણે આજે સાઉન્ડ ઉપર આપણે આજનો કાર્યક્રમ કર્યો છે, એ સાઉન્ડ પણ હમણાં જ માધ્યમિક શાળાને ભેટ મળેલ છે. વ્યક્તિ અહીંયા હાજર નથી, પણ આપણે તબક્કે અમને પણ યાદ કરી લઈએ. ધોળાદરાથી પ્રવીણભાઈ મહારાજ, એમને પણ આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈએ. હાજર નથી, પણ આ સરસ મજાનો આપણે જે સાઉન્ડ સાંભળી રહ્યા છીએ, એમના તરફથી આ શાળાને ભેટ મળેલ છે. હવે હું દીપકભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. દીપકભાઈ. બાળકો, આપણે શાંતિ જાળવીશું. હાથ સામે, દરેક બાળકો ઉપર, સામે અદબ પાડી દો. આજે આ સુનેરા પ્રસંગે 76મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં આપણે જે આજના જમાનામાં જે હમણાં તમે કીધું રીતના ભામાશાળા રૂપમાં કામ કર્યા છે એવા મહેફસિંહ ચૌહાણ ને જ્યારે આપણે ગામમાં બોલાયા હોય તો એમના માટે હજુ પણ એકવાર તાળીઓ થઈ જાય. એમના વિશે મારે ખાસ આજે એમના વિશે કહેવું છે. અમે બંને આજથી 7-8 વર્ષથી એમની સાથે છું. 7-8 વર્ષથી જ્યારે પાયો નાખવાની, સર્વ સમાજ સેનાની પાયો નાખવાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, જ્યારે અમે 15-20 જણા, 20-25 જણા હશે ત્યારથી શરૂઆત થઈ. એ સમય તો કદાચ કોઈને લાગી પણ ના શકે આજથી 7-8 વર્ષ પહેલા કે મહિપતસિંહ શું આટલું બધું 1000 બાળકોનો આશ્રમ છે, આટલા વૃદ્ધોનો સહારો છે, વિકલાંગ આશ્રમ છે, અને જે નવું ભવિષ્યમાં સ્કૂલ કોલેજનું આયોજન કર્યા શું કરી શકાશે? એ સમય તો વિચારવું અઘરું હતું, પણ હતું શું એ સમય નતો પૈસો, તો નથી આટલી ઓળખાણ, તો નતા આટલા કોન્ટેક્ટ, પણ એક વસ્તુ એમનામાં હતી જે એ સમયથી અમને દેખાતી હતી, જુનૂન. જે જુનૂન હતું હું કરી બતાવીશ, આ થશે, મારા સેવા કરવી છે, અને એ જુનૂન એમને આજ પણ એમનામાં યથાવત છે. આજે પણ જો કોઈ કંપની હોય નજીકની અને કોઈ કંપનીમાંથી જો કોઈને પગાર ઓછો આપતા હોય કે એમને કારણો વગર છૂટા કરી દે તો કોણ આવે મદદમાં? કોણ આવે? બોલો, તમે બોલો, કોણ આવશે? મહિપતસિંહ ચૌહાણ બાપુ એ જગ્યા પર મદદમાં આવે. ચલો કોઈ આજુબાજુમાં કોઈ વિસ્તાર છે, કોઈ અપંગ છે કે કોઈ એવું છે કે જેનો કોઈ સહારો નહીં, તો એની મદદમાં કોણ આવે? મહિપતસિંહ બાપુ. કોઈ એવું બાળક છે અહીંયા, કોઈ પણ આખા ગુજરાતનું કોઈ પણ બાળક છે જેના મા બાપ નહીં અને જેને ખરેખર ભણવું છે, જેનો કોઈ સહારો નહીં, એનો સહારો કોણ? તમે બોલો, કોણ? મહિપતસિંહ બાપુ. હા, એટલે એ રીતના અઢળક કામો બાપુ કરી રહ્યા છે. ભવિષ્ય અને વચ્ચે હમણાં એક સારું એમને કામ ચાલુ કર્યું, અને ભગવાનની કૃપાથી કદાચ ઓટોમેટિક કુદરતી મારો જન્મદિવસ હતો 6/11, અને હું ડાકોરમાં હતો. એમનું અચાનક આવી જવું ડાકોરમાં, અને એમને મહિપતસિંહ કી પાઠશાલા એ નામનો એક કાર્યક્રમ ચાલુ કર્યો છે. એટલે ધારો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એને કંઈક ધંધો રોજગાર કરવો છે, કંઈક કમાવવું છે, અને એની પાસે બેકઅપ નહીં, પીઠબળ નહીં, ટ્રેનિંગ નહીં, તો મહિપતસિંહ ટ્રેનિંગ અપાવે છે. અલગ અલગ એવા રોજિંદા જીવનમાં જે ઉપયોગી થાય એવા કાર્યક્રમોની, અને ટ્રેનિંગ આપ્યા પછી પણ જે કંઈ એની કોઈ વસ્તુ માટે જે એને દુકાન કરવી હોય, લારી કરવી હોય, એ બધો સપોર્ટ પણ મહિપતસિંહ એમનો સૌજન્યથી અપાવે છે. અને મને પણ એમાં ડાકોરમાં જે વડાપાવનું લારી થઈ એમાં સૌજન્ય બનાવવાનો ભાગ બન્યો હતો. એટલે અઢળક એવા વિકાસ કાર્યો કરી રહ્યા છે. હમણાં તમને વાત કરું તો 25-30 કરોડ, કેટલા? 25-30 કરોડના ખર્ચે કોલેજ અને સ્કૂલનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જેનો પહેલો માળ તો બની ગયો ને, અને જેનો પહેલો માળ તો બની ગયો છે, લગાવો તાળીઓ. એટલે એટલા સારા કામો કરી રહ્યા છે. ભવિષ્યમાં જો એમને કેટલા આયોજનો હશે,
એ તો એવા પોતે જ શેર કરશે. અઢળક અઢળક કેટલાય આયોજનો હશે જે ખેડા જિલ્લાને ગુજરાતને કામમાં આવી શકે. ખરેખર એક વ્યક્તિ માટે હું કહેવા માંગુ કે કેવો વ્યક્તિ કે જે વ્યક્તિ, દરેક વ્યક્તિ કોઈ અમર છે નહીં, કોઈ વ્યક્તિ અમર નહીં, દરેકનો એક નિશ્ચિત સમય હોય છે, પણ છતાં આપણો સમય પૂરો થઈ જાય છે, આપણી જિંદગી પૂરી થઈ જાય, પણ શું રહી જાય છે? નામ રહી જાય છે. તો એવું એ નામ રહી જાય એવું કામ બાપુએ કર્યું છે. એ ભવિષ્યની અઢળક પેઢીઓ સુધી એમની જે કામ છે, એમની વિચારધારા છે, આજે એક મહિપતસિંહ બીજા 100 મહિપતસિંહ બનશે એમની વિચારધારાથી. તો ખરેખર મહિપતસિંહ માટે ખૂબ જ તાળીનો ગડગડાટ કરો. અસ્તુ. બાપુને મેં વાત કરી આથી અઠવાડિયા પહેલા. ગામનું એક મકાન છે મુવાડામાં, સુખીબેન, કે જેને રહેવાના કોઈ ઠેકાણા જ નહીં એવું છે મકાન. મેં ફોન કરીને કીધું બાપુ તમે પતરાનું સેટિંગ કરી આપશો, હું ઈંટો આપીશ. તો એમને મને કીધું ભાઈ તું ઈંટો આપને હું પતરા આપું, એના કરતા છોડ, આખું ઘર જ આપણે નવું બનાવી દઈએ મસ્ત. એના માટે પણ એમના માટે તાળીઓ પાડો. જે સતત હર હંમેશ ગામ માટે સક્રિય રહ્યા છે. હમણાં સરસ મજાની જાહેરાત એમણે પણ કરી છે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાની, તો એમાં પણ સૌ સહભાગી થશો. હવે હું આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ સાહેબ શ્રી મહિપતસિંહ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરે. થાકી ગયા ને? હા, મજા આવે છે? પેલા પ્રશ્ન એટલો, કેટલા જણા ઓળખ્યા છે મને છોકરાઓમાં? હા છે બધા, પાછળ ઘણા બધા છે. અને મોટામાં બી બધા? વાહ, બધાય આનંદ આવ્યો. આ બાજુ આવવાનું બહુ ઓછું થાય છે. લગભગ 5-6 વર્ષ પહેલા દીપકના ઘરે એકવાર આવવાનું થયું હતું, પછી આ બાજુ રૂટ થતું નથી. પણ આનંદ છે કે આજે એક સરસ મજાના આપણા રાષ્ટ્રીય પર્વના કાર્યક્રમની અંદર આવવાનું થયું છે. અને બીજું પણ એક સરસ મજાનું કામ કરવા અમે આવ્યા છીએ. અને બહુ પ્રેમ આપ્યો, બહુ સન્માન આપ્યું. જે બાળકો એ બધા આભાર. ગામના લોકો બી ઉપસ્થિત રહ્યા અને ખરેખર આજે આનંદ આવે છે કે થોડું મોડું લાવ્યો ભાઈ, તું તારે વહેલું લાવવાની જરૂર હતી મને આગળ. સો થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને બીજી થોડી ચર્ચા માટે શિક્ષણ બાબતની કરી છે અને ચોક્કસ આજના દિવસે વિશે બી વાત કરીશું આપણે. થોડું ચર્ચા સાહેબ સાથે બી થઈ કે સ્કૂલોની અંદર આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓની જરૂર છે. સરકારનું કામ કરે છે, આપણે દોષ આપીએ છીએ સરકારને, હું બી ઘણી વાર દોષ આપું છું, પણ સરકાર જ્યાં સુધી ના પહોંચી વળે ત્યાં સુધી આપણી ફરજ છે કે આપણે આપણા ગામની અંદર શિક્ષણ બાબતની અંદર થોડા જાગૃત થઈએ અને ત્યાં થોડી મદદ કરીએ. બધા મદદ ના કરી શકે, બધા સક્ષમ નથી, પણ જે સક્ષમ છે એ મદદ કરે. અને આપણે જો નાના માણસ છીએ, આપણી પાસે થોડું છે તો આપણે થોડું આપીએ. આપણે દાન ની અંદર સૌથી આગળ છીએ ગુજરાતીઓ, પણ દાન ક્યાં કરવું એ આપણને હજુ સમજાતું નથી. હું એવું નહીં કહેતો તમે મહિપતસિંહ આપો કે તમે બીજી કોઈ જગ્યાએ આપો, તમે તમારા ગામની અંદર આપો. જ્યારે બી તમે કોઈ પ્રસંગ કરો છો, કદાચ તમે 50,000 નો ખર્ચો કરતા હોય, લાખનો ખર્ચો કરતા હોય, તો એની અંદર 2-3 હજાર રૂપિયા ઉમેરી દો અને નક્કી કરો કે આપણા ઘરની અંદર લગ્ન હોય એટલે 3,000 રૂપિયા સ્કૂલની અંદર આપવાના. એકાદ આઈટમ ઓછી બનાવશું, એકાદ ખર્ચો બીજો કંઈક ઓછો કરીશું. કોઈ ઘરની અંદર મરણ થાય અને કંઈક આપણે વાપરીએ છીએ કે આની પાછળ આપણે આટલું વાપરવું છે, તો એનો જે મોટા ભાગનો જે ભાગ છે ખર્ચો એ સ્કૂલની અંદર આપો. શિક્ષકને મળો કે સાહેબ આપણા સ્કૂલની અંદર શું ઘટે છે, આપણા બાળકોને શું જરૂર છે. શહેરની અંદર જે સુવિધાઓ છે એ આપણા સ્કૂલની અંદર ઊભી ના થઈ શકે? શું આપણા જે સક્ષમ બાળકો છે એ તો શહેરની અંદર જાય છે, પણ જે ગરીબ ઘરના બાળકો જે ગામની અંદર ભણે છે એને એ સુવિધા આપણે ના આપી શકીએ? આ બધું શક્ય છે જો આપણે વિચારીએ તો. ગામના લોકોને હું પ્લીઝ અપીલ કરું છું કે યાર વર્ષની અંદર એક વખત એટલીસ્ટ તમારા ગામની સંસ્થાઓની મુલાકાત લો, સાહેબને મળો, 10 રૂપિયા આપો. કેટલા આપો? 10 રૂપિયા આપો. સાહેબ મારી પાસે વધારે નથી, પણ 10 રૂપિયા એક હું શિક્ષકને બી કહીશ કે ડબ્બો મૂકો અને દર 6 મહિને કે 2 મહિને ડબ્બામાંથી નીકળે ને કંઈક કામમાં આવે. અને જે બી મુલાકાતે જાય એ 10 રૂપિયા બી ડબ્બામાં નાખો. કદાચ એ 10 રૂપિયા એક મસાલાની કિંમત છે, એક વિમલ છે કે ક્યાં બી આપણે ફેંકી દઈએ છીએ, એ કામમાં નથી આવતા, પણ કદાચ એ 10 જેવા આપણા 1000 લોકો બી ગયા તો 10,000 રૂપિયા એ એમના માટે બહુ મોટી રકમ છે. એટલે પ્લીઝ અપીલ કરું છું, શિક્ષણ બાબતે જાગૃત થજો. લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયા ખર્ચની અત્યારે અર્જન્ટ જરૂર છે. બારીઓને લગભગ આપ જે દેખાઈ રહ્યું છે, રાઈટ? સો થોડા ઘણા તો થયા, 20-25 હજાર જેવા થઈ ગયા છે. અને અહીંયા બધા ઉપસ્થિત બી છે. મારું બી યોગદાન હું કહું કે મારા તરફથી બી 21,000 રૂપિયા આજે તમારા ગામની અંદર આવવાનું થયું છે, તો હું ચોક્કસ હું આપું છું. અને આજે જ અમારી ઈચ્છા એવી છે કે 1.5 લાખ તમારા થઈ જવા જોઈએ. તો બધા છે ભાઈઓ, મને પ્રેમ કરો છો, મારા કામને પસંદ કરો છો,
મારા માટે 100-200 રૂપિયા આપી શકો? આપો ને અત્યારે જ રોકડા, બાકીનો ધંધો નહીં કરતા આપણે. થશે ને? 500, 1000, 2000 જે સક્ષમ છે. આજે મારી ઈચ્છા છે 5000 નું યોગદાન પરમાર ગણપતસિંહ તરફથી આવી ગયા છે. તાલી પાડો જોરદાર એક વખત. સો પ્લીઝ જેટલા બી દાતાઓ છે સાહેબનો અત્યારે સંપર્ક કરો, વાયા પહોંચો ને 1.5 લાખ અત્યારે થઈ જાય એવી ઈચ્છા છે. અને સાહેબ ના થાય મને કહેજો, બાકીના બધા મારા તરફથી. પણ મને વિશ્વાસ છે મારા ભાઈઓ મને ફોન નહીં કરવા દે. હજી વાત ને થઈ જશે ને? આજે જેટલા બી મારા ભાઈઓ છે, યુવાનો છે, આજે તમારા 1 મહિનાનું રિચાર્જ એક્સ્ટ્રા સમજો. 299, 349, 499 બધા કરવા મને ખબર છે. ઘણા ડાટા પતી જાય, બીજા 100-200 રૂપિયા નાખે છે. એટલે એ કદાચ એમાંથી તમારા બાળકો માટે આપો, ખૂબ જરૂરી વસ્તુ છે. અને ખાસ બીજી વાત કરું, આજના દિવસની આપણું જે બંધારણ એની તાકાત આપણને હજુ ખબર નથી. આપણે આઝાદ થઈ ગયા, બધા એવું લાગે કે ભાઈ આઝાદી દિવસ એવું જ લાગે બધાને, પણ જે બંધારણની તાકાત છે, બંધારણની શક્તિ છે, એને આપણે ઓળખતા નથી, આપણી જે તાકાત. સો પ્લીઝ હું સરપંચને અપીલ કરીશ, દીપક બહુ જોરદાર કામ કરી રહ્યો છે, થોડો ઠપકો બી આજે આપું છું, કારણ કે જોશ એના બહુ તાકાત અને કામ કરવાની તેવડ, દોડવાની તેવડ અને ફૂલ ટાઈમ જે ગામ માટે સમર્પિત એ ઓલવેઝ છે જ. પણ છતાં બી ગામના લોકો કે તમારા ભાઈબંધને સમજાવો, અમુક વસ્તુ ખબર તો નહીં. એટલે હું જાહેરમાં કહું છું દીપક ધ્યાન આપવાનું. અને હવે તારી કમ્પેરિઝન તું તાલુકા પૂરતી ના, મને કે બાપુ આપણે તાલુકાની અંદર નંબર 1, એટલે તું કમ્પેરિઝન તાલુકાની ના કર, જિલ્લાની રાજ્યની કર, તો એ લેવલનો માણસ નહીં રહ્યો. સો કમ્પેરિઝન કર. ગુજરાતની અંદર ગામની અંદર આપણું લેવલ ક્યાં છે? આપણે શ્રેષ્ઠની વાત કરીએ તો આપણે તાલુકા પૂરતો હવે નહીં રહ્યો, હવે સમય ગયો. 2017 થી 2122 જે સમય હતો એ ગયો. હવે રાજ્યની અંદર કમ્પેરિઝન કરો કે રાજ્યના લોકો તમારા ગામની અંદર મુલાકાતે આવે. સો ગામના લોકોને બી અપીલ કરું છું કે એને બને એટલો સહકાર આપો. નાની મોટી ભૂલો થવાની, કોઈ સર્વગુણો સંપન્ન નથી. મહિપતસિંહ ચૌહાણ, ચલો ભાઈ પંચાયતની અંદર બહુ મોટા નિષ્ણાંત છે, પંચાયતની બહુ બધી વાતો કરે છે, પણ હજારો ભૂલો અમે બી કરી છે, અમે બી આજે શીખીએ છીએ, આજે શીખવાડીએ છીએ. અને તમારા ગામને જ્યારે દીપક જોડે ઘણું શીખ્યો છું. દીપક જોડે નોલેજની વાત કરો, તાલુકાની અંદર દોડવાની વાત કરો, લખાણની વાત કરો, આજે બી એની પાસે શીખું છું. ભલે મારો મિત્ર છે કે ચલો મેં એને ઘણું શીખવાડ્યું છે, છતાં પણ એની પાસે ઘણું બધું શીખવાનું છે. તો તમારી પાસે આટલો જોરદાર વ્યક્તિ છે, એનો પ્રોપર ઉપયોગ કરજો, ઘણો કામમાં આવશે. અને એકાદ વ્યક્તિ જો તમારા ગામનો આગળ લઈ જાય તો તમારા આખા ગામની પેઢીઓ બદલાઈ જશે. એમાંથી મને આ દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે ઓલવેઝ દીપકના દરેક કામની અંદર હું ઓલવેઝ છું, અને તમે બી એટલી મદદ કરજો. અને બીજી ખાસ વાત, તમારા ગામની અંદર જેટલા પણ એવા જરૂરિયાતમંદ બાળક દેખાય, અત્યારે આપણી પાસે 1000 જેટલા બાળકો છે, આવતા વર્ષે આપણે બીજા 2000 લેવાના છે. તો જેટલા બી જરૂરિયાતમંદ બાળકો હોય, હું દીપકનો સંપર્ક કરજો, કહેજો. તમારા આજુબાજુના ગામના ઘણા બધા બાળકો મારી પાસે છે, તો તમારા બી ગામના 10-15 બાળકો મને મળે એવી દિલથી ઈચ્છા છે. હું શિક્ષકને બી અપીલ કરું છું સાહેબ કે જેટલા બી, તમને તો વધારે ખબર છે તમારા સ્કૂલની અંદર કેટલું બાળક કેવું જરૂરિયાતવાળું છે, કોઈના મમ્મી નથી કે કોઈના પપ્પા નથી કે કોઈ તકલીફમાં છે, તો મારા ત્યાં ધોરણ 1 થી લઈને કોલેજ સુધીનું બધું ફ્રી, રહેવાનું, જમવાનું, કપડાં, બૂટ, ચપ્પલ, સાબુ, શેમ્પુ, પ્રવાસ બધું ફ્રી. પણ તમે ખાલી ભણવા આવજો અને ભણજો, લડજો, જ્યાં ખોટું થાય ત્યાં અવાજ ઉઠાવજો. વિરોધ દીપક નહીં કરી લેવાનો. દીપક ખોટું કરે તો જાહેરમાં કહું, ભલે ભાઈબંધ રહ્યો, ખોટું કરે તેનું ધ્યાન દોરવાનું કે ભાઈ આ ખોટું છે, અને ફોન મને કરજો, સૌથી પહેલો વિરોધ એનો હું કરીશ. આ તાકાત તમારા બી રાખજો. સો થેન્ક યુ સો મચ. બહુ બધો પ્રેમ તમને લોકોએ આપ્યો છે, અને જ્યાં મારી જરૂર પડે મને ખાલી એક મેસેજ દીપકને ખાલી કહેજો, હું ચોક્કસથી આવી જઈશ. ઓલવેઝ શિક્ષણ માટે, આરોગ્ય માટે અને શોષણ સામે લડવા માટે તૈયાર છું. અને ખરેખર આજે બહુ આનંદ આવ્યો કે બહુ બધો તમને લોકોએ પ્રેમ આપ્યો છે. થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા ઉપસ્થિત થજો. ગ્રાઉન્ડ જે આ જે આપણે ગ્રાઉન્ડ અત્યારે ચકાચક જોઈ રહ્યા છે, એક સમથળ, એનો આખો શ્રેય એમને આપવામાં આવે છે. એમણે પોતાના ટ્રેક્ટરથી અને પાવડાથી આ સરસ મજાનું મેદાન એક સરખું કર્યું છે. તો આ તબક્કે આપણે એમને સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. એમની સાથે મહેમાન છે, એમને પણ 500 રૂપિયા. અને એમની સાથે જે આવી રહ્યા છે ધર્મેન્દ્રભાઈ, એમણે આ શાળાને 500 રૂપિયા ભેટ હમણાં આપેલી છે. તો આ તબક્કે આપણે એમને પણ સન્માનીએ છીએ. મહેન્દ્રભાઈ અને ધર્મેન્દ્રભાઈ એક જ છે. એટલે પુષ્પગુચ્છ. તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી લઈએ. તો ઈચ્છા હોય તો આગળ આવી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે બીના હસ્તે